Friends, today we are going to learn the unit model number 8, that is My Elder Brother. It is written by Bade Bhai Sahib, that is Munshi Premchand. It is written by Munshi Premchand. Now this is a short story. The original name of the writer was Dhanpat Rai, but he wrote his work in Urdu as a Nabab Rai, and in Hindi literature he wrote as Premchand. We are familiar with Premchand, right? So the writer of this story is Munshi Premchand. He was the editor of the well-known Hindi magazine Hans and Madhuri. His popular novel, if you say, it is Godan, okay, Nirmala, Kami Bhumi, Karma Bhumi, okay, then Rang Bhumi. These are some of the contributions of Munshi Premchand. He is perhaps the only name in Hindi literature to have captured the true picture of his era. Means he has presented the era, he has presented the time when he was, that is in 90s, okay, means the starting of the Victorian era. His stories were always about liberating man from the bonds that gripped him, whether it was social or economic. सामाजिक असू देत किंवा आर्थिक असू देत, त्या ज्या काही प्रॉब्लेम्स येत आहेत त्याच्यामुळं त्या सगळ्या सोडवण्यासाठी, टू लिबरेटिंग मॅन, लिबरेटिंग म्हणजे त्याला सोडवण्यासाठी माणसाला अशा पद्धतीच्या ह्या मुंशी प्रेमचंदनी त्यांची मदत केलेली आहे. माय एल्डर ब्रदर इज वन सच स्टोरी दॅट टेल्स अ स्टोरी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ब्रदर्स. याच्यामध्ये काय आहे, दोन भावामधलं नातं कसं असतं हे या कथेतून सांगितलं. इट इज अ लॉंग स्टोरी बट आय विल टेल यू इन नटशेल. बोथ लिव्ह अवे फ्रॉम होम इन अ हॉस्टेल टू स्टडी. दोघंही हॉस्टेलमध्ये राहत आहेत. द एल्डर ब्रदर स्पेंड्स ऑल हिज टाईम रीडिंग. मोठा भाऊ जो आहे तो फार होतकरू असतो, फार काम करणारा, अभ्यास करणारा, सिन्सियर असतो. Such is his passion to understand each and every word written in the book that sometimes he stays in one class a couple of times just to grasp the meaning of what is written. Means he is so intelligent, he is so hard worker that many times he remains in the same class to understand each and every letter. See, each and every word. The younger brother is just the opposite. दोघंही भाऊ अगदी विरुद्ध आहेत. He is more interested in playing with friends than in studying. But he is terrified of his elder brother and to please him starts studying the minute he sees him. मोठ्या भावाला इतका घाबरतो हा धाकटा भाऊ की त्याचं नाव ऐकलं तरी तो लगेच अभ्यासाला बसतो. Both the brothers try to prove that his way of living is correct. दोघांची जीवन पद्धती वेगळी आहे. Their lifestyle is different. The elder brother is very obedient, very systematic and correct. He is having correctness. But the younger one is just leading his life. He is leading his life. You can call it as comically, or you can say that very lightly. My elder brother was 5 years older than me, but only 3 grades higher. दोन भावातला अंतर किती आहे? माय एल्डर ब्रदर वॉज 5 years older. 5 वर्ष मोठा आहे मोठा भाऊ, आणि धाकटा जो आहे बट ओनली 3, पण 3 ग्रेडचाच फरक आहे. का? कारण तो पुन्हा पुन्हा वर्गात बसतो, त्याच वर्गात बसतो आणि अभ्यासावरती चिंतन मनन करतोय तो. At the same time as I did, but he didn't like to rush through such an important matter as an education. In fact, he wanted to build a strong foundation of thought. तो पुन्हा त्याच वर्गात का बसतोय, तर त्याला त्या वर्गातला अभ्यास त्याला खूप पक्का करायचा, एकदम चांगला करायचा आहे. इफ देअर फाउंडेशन इज नॉट बिल्ट, त्याचं काय म्हणणं आहे की फाउंडेशन म्हणजे आपला पाया हा भक्कम पाहिजे.
आणि त्याच्यामुळं आपण एकाच वर्गात 2 वर्ष बसलो तरी चालेल, पण आपला अभ्यास हा काय परिपक्व आणि त्याचं फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉंग असलं पाहिजे. इट वॉज द ब्राईट राईट टू सुपरवाइज मी अँड स्कूल. तो मोठा भाऊ वारंवार या धाकट्या भावाला रागवायचा, कारण तो अभ्यास करत नव्हता. आणि मोठा भाऊ हा काय सारखं पुस्तक उघडून बसायचा. अँड समटाइम्स टू रिलॅक्स हिज माइंड ही वुड ड्रॉ पिक्चर्स. आता हा जो भाऊ आहे हा काय करायचा, खूप अभ्यास करायचा आणि नंतर थोडंसं चेंज म्हणून तो काय करायचा, पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स, डॉग्स, कॅट्स हे तो कॉपी करत बसायचा. समटाइम्स ही वूड राईट वन नेम ऑर वर्ड्स ऑर सेंटेन्स 10 or 20 टाइम्स. म्हणजे नुसतं अभ्यासात त्याचं डोकं होतं. समटाइम्स ही वूड इमिटेट ओव्हर अँड ओव्हर अगेन द ब्युटिफुल लेटर्स ऑफ अ पोएम. कधी कधी तो एखाद्या कवितेतील ओळी वारंवार तो म्हणत असे. ऑन अनदर ऑकेजन ही वूड राईट अबाउट एनी मीनिंग ऑर सेन्स. फॉर एक्झाम्पल, वन्स ही रोट, आय सॉ दीज वर्ड्स, स्पेशल, अमिना, brothers, in face, brother. So he used to read so many words, okay, and he was concentrating, he was making sure what these words contain. Speaking of me, I really did not like to study. धाकटा भाऊ काय म्हणतो, मला तसा अभ्यासात अजिबात इंटरेस्ट नाही आहे. रीडिंग अ बुक फॉर 1 whole hour seemed as difficult. तो काय म्हणतो, एक पुस्तक अख्खं वाचायचं म्हणजे एखादं डोंगर चढल्यासारखं आहे. As soon as I had the opportunity, I would leave my hostel and throw stones. मी काय करायचं असं तर as soon as I had the opportunity, मला ज्यावेळी संधी मिळाली, I would leave my hostel and throw stones. मी हॉस्टेलमधून बाहेर पडायचो आणि दगडफेक करायचो. मग मी जे पेजेस आहेत त्या पेजेसपासून मी काय केलं, बटरफ्लाय तयार केलं आणि ते मी उडवत बसलो. कधी कधी मी कंपाऊंड वॉलवरती चढून बसलो, तिथून उड्या मारल्या. म्हणजे असं फालतूपणा जो आहे तो सगळा हा धाकटा भाऊ करायचा. बट ॲज सून ॲज आय केम बॅक इन द रूम, आय सॉ माय अँग्री लुकिंग ब्रदर अँड माय स्टमक ड्रॉप. मी सगळी दंगामस्ती करून घरी आलो, हॉस्टेलवर आलो, त्यावेळेस पाहिलं, भावाला पाहिल्याबरोबर तो एकदम हतबल झाला. तो काहीच बोलू शकला नाही. आय डिडंट नो व्हाय आय कुडंट टेल हिम दॅट आय वॉज प्लेइंग आउटसाईड. म्हणजे मला सांगण्याची ताकदसुद्धा नव्हती माझ्या मोठ्या भावाला की मी बाहेर खेळत होतो. माय सायलन्स टोल्ड हिम दॅट आय हॅड डन समथिंग रॉंग. मी शांत बसलो हे पाहून मोठ्या भावाला लक्षात आलं मी काहीतरी गुन्हा केलेला आहे. If you study English in this manner, then you will continue studying the rest of your life and still not learn a single letter. मोठा भाऊ ओरडतो आणि म्हणतो, असं जर तू इंग्लिशचा अभ्यास केलास तर शेवटपर्यंत तुला इंग्लिशचं एक लेटरसुद्धा येणार नाही. लर्निंग इंग्लिश इज नो जोक. नॉट जस्ट एनीबडी कॅन रीड, नॉट जस्ट एनीबडी कॅन बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश. असंच इंग्लिश येत नाही, त्याला कष्ट करावे लागतात. I have to stay awake, my eyes itching and taxing myself day and night, and only then do I gain an understanding. मोठा भाऊ म्हणतो, मी रात्रंदिवस काम करतो, रात्रंदिवस मी अभ्यास करतो, मग मला इंग्लिश येते. इंग्लिश इज नॉट दॅट इझी. Even very scholarly people can't write or speak pure English, and I say you are such a knave that even after seeing me you don't learn a lesson. मोठा भाऊ त्याला ओरडतो की काय केलंस तू मी एवढा रागीट असताना सुद्धा तू मी सांगितलेलं काही ऐकत नाहीस. आय वर्क सो हार्ड, यू हॅव सीन विथ युअर ओन आईज अँड यू कांट सी इट, देन इट्स युअर आईज. अरे मी एवढं कष्ट करतोय, तू बघतोयस, तू बघूनसुद्धा माझ्याकडं न बघितल्यासारखं करतोस, म्हणजे हे काय योग्य नाही, तुझी चूक आहे. So many events and fairs take place, but have you ever witnessed me go to one? कितीतरी यात्रा आल्या, तू बघितलंस का कधी मला तिथे जाताना? एव्हरी डे देर आर क्रिकेट अँड हॉकी मॅचेस. कितीतरी हॉकी आणि क्रिकेटचे मॅचेस होतात,
पण मी जातो का तिथं? मी कधीच ते बघायला जात नाही. आय स्टे इन एव्हरी ग्रेड. मी प्रत्येक वर्गात 2-2 वर्ष राहतो. का? तर मला त्याचा अभ्यास खूप चांगल्या पद्धतीने करायचा आहे. तू आजोबाचे पैसे वाया घालवतोयस, मोठा भाऊ धाकट्याला ओरडतो. I would start to cry having heard such a scolding. What answer did I have? I did do something wrong. Who else should be scolded? My older brother was perfect in the art of preaching. तो म्हणतो मला रागवणार साहजिकच आहे, कारण मी खेळत बसतो, मी अभ्यास करत नाही, ही माझा प्रॉब्लेम आहे. His words were like perfectly aimed arrows that broke my soul into pieces. मोठा भाऊ इतका ओरडायचा माझ्यावरती की माझ्या काळजाचे तुकडे व्हायचे. After breaking me down like this, I couldn't find the strength to myself to work any harder and for a while in disappointment. भावाने खूप रागवल्यामुळं मी काय होतं, डिसअपॉइंट व्हायचं. आय वुड थिंक व्हाय डोंट आय जस्ट गो होम. मला असं वाटायचं की डिसअपॉइंट झाल्यानंतर, फ्रस्ट्रेट झाल्यानंतर, खूप वाईट वाटल्यानंतर मला असं वाटायचं की हॉस्टेल सोडून घरी पळून जावं. व्हाय वुड आय रुईन माय लाईफ बाय पुटिंग माय हँड्स इन टू अ टास्क दॅट्स व्हेरी बियॉन्ड माय ॲबिलिटीज. त्या धाकट्या भावाला वाटायचं अरे हे अभ्यास करणं, हॉस्टेलमध्ये राहणं हे काय आहे, बियॉन्ड माय ॲबिलिटीज, माझ्या क्षमतेच्या बाहेरची गोष्ट ही, आणि त्याच्यामुळं मी ह्याच्यात पडूच नाही. आय वॉज विलिंग टू रिमेन अ फूल बट नॉट वर्क हार्ड लाईक दिस. I became dizzy. Though after an hour or two, the cloud of resentment would pass and I would try to sweat a little by studying hard. मग मी काय थोडंसं मी आता अभ्यास करत बसतो. I would quickly make a schedule. मी काय करायचं, लगेच शेड्यूल, अभ्यासाचं शेड्यूल करायचं मी, पण मी कधीच त्याला लागून राहिलेलं, मी ते कधीच फॉलो केलं नाही. मी सगळं लिहिलं होतं की मी किती वाजता उठणार, मी 6 वाजता उठणार, इंग्लिश शिकणार, मग मी काय लिहिणार, मग मी मॅथ्स कधी करणार, पण हे शेड्यूल फक्त माझ्या कागदावरतीच राहिलं, मी कधीच ते अंमलात आणलं नाही. ओके. बट मेकिंग अ शेड्यूल इज वन थिंग अँड फॉलोइंग. बघा, आपण नियोजन खूप करतो, आपण प्लॅनिंग खूप करतो, पण आपण इम्प्लिमेंट करतो का? नाही. धाकट्या भावानेही तसंच केलं, त्याने इम्प्लिमेंट केलं नाही. आय डिसओबेड इट ऑन द फर्स्ट डे. द हॅपी ग्रीनरी ऑफ द फील्ड, द लाईट ब्लो ऑफ द विंड, द जम्पिंग ॲक्शन ऑफ सॉसर, द टॅगिंग ऑफ कबड्डी. मी हे सगळे खेळ बघत होतो, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, आणि मला ते इतकं भावलं की मला असं वाटायचं की ते खेळच खेळावे. दॅट लाईफ ड्रेनिंग टाइम टेबल, दोज आईज ट्रेनिंग बुक्स, हे डोळे तारवटून टाकणारे अशी पुस्तकं बघून मला ते नको वाटायचं. माय बिग ब्रदर द ऑपॉर्च्युनिटी टू गिव्ह मी सजेशन. मग काय व्हायचं, खेळांकडं माझं लक्ष गेलं की माझा भाऊ माझ्यावरती ओरडायचा आणि म्हणायचा की तू अभ्यास कर, तू चांगला बन. आय रॅन फ्रॉम हिज शॅडो. मी फक्त त्याच्या सावलीकडून पळत होतो. इट फील्स लाईक देर इज ऑलवेज अ ड्रॉन स्वॉर्ड. मला सारखं वाटायचं की माझ्यावरती, माझ्या मानेवरती माझ्या भावाची टांगती तलवार आहे, आणि सारखं मी टेन्शनमध्ये असायचं. आवर इयरली एक्झाम्स केम अँड लेफ्ट. माय ब्रदर फेल्ड. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे परीक्षा आली आणि बघितलं रिझल्ट, तर माझा मोठा भाऊ नापास झालेला होता, जो मला वारंवार टोकत होता. अ गॅप ऑफ ओनली 2 years. आता त्यांनी काय केलं, आता 2 भावामध्ये जे अंतर होतं ते किती राहिलं, 2 वर्षाचं राहिलं. म्हणजे वर्गानुसार. आय कन्सिडर कॉन्फ्रंटिंग हिम अँड सेइंग, सो व्हॉट गुड वॉज ऑल युअर सिरियसनेस. मला असं वाटलं मोठ्या भावाला विचारावं की तू इतका चांगला राहिलास, इतका सिरियसली अभ्यास केलास, तू नापास कसा झालास. लुक एट मी, आय प्लेड ऑल द टाईम. मी बघ, मी कायम खेळतोय, मजे करतोय, आणि तू सारखा अभ्यास करून सुद्धा तू नापास कसा झालास. अ टॅड प्राऊड अँड माय सेल्फ कॉन्फिडन्स हॅड इन्क्रीज ॲज वेल. माय ब्रदर नो लॉंगर विल्डेड द सेम इन्फ्लुएन्स ओव्हर मी. मोठा भाऊ नापास झाल्यामुळे मोठ्या भावाला आता
तोंडच राहिलं नाही धाकट्या भावाला झापायला सारखं. तो गप्प बसला. आय डिड नॉट हॅव द करेज टू स्पीक. इट वॉज क्वाईट क्लिअर फ्रॉम माय बिहेवियर दॅट माय ब्रदर कुड नो लॉंगर इन्फ्लिक्ट. म्हणजे माझा भाऊ आता परत मला कधी दरडवणार नाही असं रिझल्टवरनं झालं. फ्रेंड्स, थांबूया आज आपण इथं. ओके, वी विल स्टॉप हिअर. प्लीज राईट युअर नेम्स. ओके, अँड इफ पॉसिबल you can talk to me. Okay, thank you.